الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصلنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه
وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah muslimin dan muslimat sekalian, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung hadis ke-17, dosa besar meninggalkan solat Jumaat. An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم. Artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya mereka berdua mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda di atas tiang mimbarnya dalam khutbah lah. Nabi cakap ni dalam khutbah Nabi. Apa kata Nabi? Orang ramai hendaklah berhenti dari meninggalkan solat Jumaat. Atau Allah menutup hati mereka, kemudian mereka termasuk dalam golongan orang yang lalai. Jadi, Nabi kata, berhentilah daripada tabiat suka meninggalkan solat Jumaat. Tinggal ni makna tinggal dengan sengaja. Kalau tinggal kerana ada keuzuran, ada halangan, itu tidak berdosa. Yang itu tidak berdosa. Saja-saja boleh sembahyang Jumaat, tiba-tiba tak sembahyang. Sembahyang Zuhur je. Maka orang macam ni, Nabi kata berhentilah, ubahlah perangai tabiat buruk tu. Kalau tak berubah juga, Allah akan menutup hati. Allah akan mengunci hati. Allah Ta'ala cop di hati mereka ni sifat munafik. Ataupun dalam riwayat ni, mereka termasuk dalam golongan ghafilin, golongan orang yang lalai, yakni tidak mempedulikan hal keagamaan. Itu makna lalai. Dia tak hirau, tak peduli. Soal keagamaan ni dia tak peduli. Tapi kalau ada halangan tak apa. Uzur, merawat orang sakit, menemani orang sakit. Tapi sekarang dalam suasana COVID-19, masjid terhad, ada syarat-syaratnya nak masuk masjid, maka orang yang tak sembahyang tidak jadi dosa, tidak berdosa. Bukan dia saja-saja tinggal sembahyang Jumaat, ada halangan, maka itu tidak dosa dan tak perlulah sembahyang sunat taubat dan sebagainya, sebab itu tidak dosa. Ada uzur, ada halangan. Keterangan, hari Jumaat merupakan penghulu segala hari dalam seminggu. Sayyidul Ayyam Nabi sebut. Maksud penghulu ni, dia hari yang paling istimewa dalam seminggu. Hari ni dia mula dengan Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dia kira macam tu. Hari pertama dalam sesi mingguan ni Jumaat dulu. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dia hari pertama. Tu kita kena buat elok-elok. Siapa yang elok hari Jumaat, maka eloklah sepanjang minggunya. Siapa berakhlak mulia hari Jumaat, Nabi kata, maka berakhlak mulialah sepanjang minggu. Nabi sebut juga, siapa bagus hari Jumaat, Al-Jumu'atu ila Jum'ah. Jumaat ke Jumaat. Jumaat ni bagus, Jumaat depan bagus.
dia rajin derma Jumaat, dia wangi-wangian, dia bersih diri, akhlak mulia. Siapa bagus Jumaat, Jumaat depan pun bagus, maka kalau dia buat dosa celah-celah tu, Allah hapuskan dosanya. Allah kafarah dosa daripada satu Jumaat ke satu Jumaat. Perbandingannya sama seperti satu umrah ke satu umrah. Dia pergi umrah, dia jadi orang bagus, dia buat ibadat, dia menangis, dia taubat. Nanti dia pergi lagi umrah. Umrah ke umrah dapat menghapuskan dosa-dosa kita dengan Allah. Kita tak boleh nak pergi umrah sekarang. Kita buat bagus hari Jumaat. Buat bagus ni, jadi hamba Allah yang baik ni bukan orang lelaki je. Orang perempuan pun bagus-bagus. Dia kemas rumah hari Jumaat. Dia masak special sikit hari Jumaat. Dia kalau ada rezeki lebih, dia buat infak Jumaat. Buat baik hari Jumaat, buat baik hari Jumaat. Jumaat ke Jumaat tu, Allah hapuskan dosa-dosa yang antara kita dengan Allah. Begitu juga Nabi sebut bandingannya Ramadan ke Ramadan. Setiap kali Ramadan dia cukup bagus. Ramadan ni bagus, Ramadan ni bagus. Dia jadi orang yang infak Ramadan, derma Ramadan, baca Quran banyak Ramadan. Ramadan ke Ramadan, celah-celah tu. Dosa sepanjang tahun Allah hapuskan. Apa maksud Nabi? Maksud Nabi nak suruh kita tingkatkan amal soleh pada bulan Ramadan. Tingkatkan amal soleh pada hari Jumaat. Tingkatkan amal soleh bila kita pergi buat umrah. Satu umrah ke satu umrah. Ramadan ke Ramadan. Jumaat ke Jumaat. Jadi hari-hari yang istimewa ni kita kena buat banyak ibadat. Berselawat banyak-banyak. Sembahyang sunat. Doa banyak-banyak. Zikir banyak-banyak. Derma, kalau kita boleh ada duit lebih, kita derma hari Jumaat. Allahu Akbar. Jadi hari-hari lain pun baik, tapi Jumaat tu istimewa dalam seminggu. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis ni kira last day. Kira hujung minggu lah Khamis. Sebab Nabi kata Khamis ni penutup minggu. Malaikat akan melaporkan kepada Allah apa kita buat dalam seminggu ni. Malaikat akan bentangkan laporan kepada Allah apa kita buat selama seminggu. Bila malaikat bentangkan tu? Hari Khamis. Dan Nabi kata, aku sukalah hari malaikat nak laporkan kepada Allah, wa ana saim. Khamis tu aku puasa sunat. Supaya ending laporan tu ditutup hari terakhir, hari Khamis. Khamis tu malaikat cerita dekat Allah, Muhammad bin Abdullah puasa hari Khamis. Tu aku suka puasa hari Khamis. Hari Khamis, hari yang tu'radul a'mal. Amalan kita dilaporkan kepada Allah. Hari Jumaat pula, hari pertama. First day dalam seminggu. Kalau sesi pengajian, Isnin hari pertama. Di Pulau Pinang lah. Isnin hari pertama. Mengaji 5 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kalau di Kedah, di Terengganu, di Johor, hari pertama mengaji hari apa? Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari pertama ni biasanya ada perbarisan. Hari pertama persekolahan biasanya kita buat perbarisan. Arab panggil tabur. Ijtima'. Kumpul guru bersama murid semua. Selalunya akan ada ucapan daripada pengetua. Guru besar, mudir akan berucap pada hari awal sesi pengajian. Betul ke tak betul? Betul, no? Kalau di Pulau Pinang, Isnin lah. Sebelum kita mulakan kelas, kita ada perjumpaan dengan semua pelajar. Perhimpunan. Kalau di Kedah, hari Ahad lah. Hari mula. Pesanan-pesanan, teguran-teguran. Gitu. Kalau kita dalam Islam ni, seminggu tu mula Jumaat, maka tu imam akan berkhutbah. Betul tak betul? Tu konsep khutbah Jumaat. Hari pertama ni, nak tegur ke, nak nasihat ke, itulah fungsi khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat eloknya dikhutbahkan, bukan dibaca. Berkhutbah, bukan membaca khutbah. Sebab imam memerhati, melihat dalam seminggu ni, apa benda yang berlaku dalam kampungnya, berapa orang mati, apa jadi, kes-kes apa yang berlaku, dia sentuh dalam khutbah. Kena dengan tempatan dia tu. Kalau baca buku ni dia luas. Kadang-kadang sesuai di Kuala Lumpur, tak sesuai sangat di kampung baca tu. Jadi lebih baik berkhutbah. Khutbah pada hari Jumaat seperti
ucapan guru besar pada hari Ahad ataupun hari Isnin mengikut negeri masing-masing. Ucapan. Guru memberi ucapan kepada pelajar-pelajarnya. Khatib memberi ucapan, khutbah. Khutbah tu ucapan pidato tu. Khutbah lah kepada anak jemaah dia. Itu hari Jumaat ni fadilatnya sangat banyak. Penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam. Fadilatnya sangat banyak. Amal ibadat pada hari itu digandakan. Ulama bersepakat tentang hukum solat Jumaat adalah fardu ain ke atas setiap orang lelaki. Setiap lelaki Islam yang mukallaf. Mukallaf ni maknanya dah baligh dan berakal sempurna. Aqil baligh tu makna mukallaf. Sihat, merdeka dan tidak musafir. Ia dilaksanakan pada hari Jumaat di dalam waktu zuhur sebagai pengganti solat zuhur. Siapa sembahyang Jumaat tak perlu lagi solat zuhur. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah. Arab disebut Jumu'ah, kita sebut Jumaat. Fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk solat pada hari Jumaat. Seru ni kata ulama azan kedua. Azan kedua. Kalau azan pertama tu kita masih membeli barang-barang, makruh. Azan kedua kalau beli haram. Haram kepada ahli Jumaat. Orang perempuan tak haram. Syaratnya peniaga perempuan, pembeli perempuan. Tak haram. Orang yang wajib pergi solat Jumaat, dia haram membeli setelah azan yang kedua. Bukan azan pertama, azan kedua. Azan ni zaman Nabi sekali ya. Azan Jumaat sekali ya. Zaman Sayyidina Osman jadi 2 kali. Pasal orang ramai dan orang suka datang lambat solat Jumaat. Nak kena jemput 2 kali. Bawa orang lambat. Macam pengurusi majlis lah, dia duduk dalam dewan. Dia nak mula tu dia panggil dah. Tuan-tuan yang berada di luar dewan sila masuk. Tak masuk semua lagi. Duduk menyembang kat luar. Sekali dia umum lagi. Tuan-tuan, pengumuman kedua. Saya mohon kerjasama tuan-tuan yang berada di luar dewan sila masuk. Majlis akan bermula sebentar saja lagi. 2 kali pengumum. Masuk. Itu sebab azan Jumaat 2 kali. Zaman Nabi azan sekali cukup dah, memadai dah. Zaman Sayyidina Osman, orang Islam ramai dan dia buat masjid pun besar. Dia besarkan masjid Nabi. Masjid Nabi yang sekadar raudah tu, zaman Sayyidina Osman dia buat tausiah. Dia buat peluasan masjid. Masjid Nabi yang asalnya mimbar 3 anak tangga, 1, 2, 3 anak tangga. Zaman Sayyidina Osman, setelah dia merintah 9 tahun, dia tambah 9 lagi anak tangga. Hak 3 anak tangga asal tu dia tak atas. 9 hak ni dia tambah ni hak bawah ni. 9, 10, 11, 12 anak tangga. Sampai sekarang kalau kita bilang anak tangga mimbar, tempat khatib khutbah tu ada 12 anak tangga. Baik. Jadi zaman Sayyidina Osman azan jadi 2 kali. Zaman Nabi sekali azan Jumaat. Zaman Nabi macam mana? Masuk waktu zuhur, tak azan. Hari lain zuhur, azan zuhur. Hari Jumaat, kalau masuk waktu zuhur, tak azan. Nabi akan datang daripada rumah Nabi. Nabi akan terus masuk masjid. Nabi tak semayang dah. Sunat tahiyatul masjid ke. Selalu Nabi duduk semayang lah kan. Nabi datang daripada rumah, terus Nabi naik atas mimbar. Jalan naik atas mimbar, Nabi kita akan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Nabi kita akan duduk atas mimbar. Nabi kita berdiri di tangga kedua, duduk atas tangga ketiga. Anak tangga ada 3 kan. Nabi berdiri di tangga kedua, Nabi duduk di tangga ketiga. Bagi salam, duduk. Lepas Nabi duduk tu, baru azan. Azan Jumaat nama dia. Lepas Nabi dah duduk atas mimbar, baru azan Jumaat. Sekali tu lah. Dan sekarang azan yang macam tu ialah azan kedua. Sebab kita zaman sekarang ni,
azan masuk waktu zuhur, azan pertama. Khatib naik atas mimbar bagi salam, khatib duduk, azan sekali lagi, azan kedua. Maknanya yang haram berjual beli itu ialah azan selepas khatib sudah ready duduk atas mimbar, yakni azan kedua. Sayyidina Osman menambah azan pertama. Azan kedua tu menyamai azan zaman Rasulullah. Hak dia tambah tu azan pertama. Ini pun kita kena habaq juga. Sebab orang kadang-kadang duk ingat yang tambah tu hak kedua. Hak pertama macam zaman Nabi, hak kedua tu yang Sayyidina Osman tambah. Tak. Hak kedua menyamai zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Nabi Muhammad. Hak kedua. Hak ditambah tu, azan mula tu. Masuk waktu zuhur, azan. Azan tu, azan mula tu yang tambahan daripada Sayyidina Osman. Tak apalah dia sahabat. Kerana Nabi kata, berpeganglah dengan sunnah sahabatku, khulafa ar-rasyidun. Gigit dengan gigi gerahammu. Makna kita boleh berhujah dengan perbuatan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Azan masuk waktu zuhur tu makruh berjual beli. Azan setelah khatib berada di atas mimbar haram jual beli. Haram ni kepada orang yang wajib Jumaat. Orang tak wajib tak haram. Perempuan tak haram, orang musafir tak haram. Kanak-kanak tak haram. Ulama sebut jual beli ni kalau orang tu wajib sembahyang Jumaat, dia berhenti beli, perbuatannya haram, tapi pertukaran hak milik transaksi tu sah. Mana dia beli barang tu dia jadi hak dia. Beli makanan dia boleh makan. Duit yang dia bagi jadi hak penjual. Haram tetapi sah jual beli. Gitu. Haram tetapi sah jual beli. Ada yang haram dan tak sah. Contoh beli teh ayam. Teh ayam tu najis. Barang yang nak dibeli mesti suci lagi bermanfaat. Suci dan bermanfaat. Beli teh ayam tak suci. Maka beli teh ayam haram. Sah tak sah? Tak sah. Bila tak sah, kita kena minta pulang balik duit kita. Dan kita pulang balik teh ayam kepada pemiliknya. Kalau kita guna juga teh ayam buat baja, teh ayam kita buka pokok, dia pula guna duit kita. Kita bayar ni, saya beli teh ayam, dia guna duit kita, dia makan roti canai, dia beli tepung, dia beli gula, dia beli beras, dia guna. Salah. Sebab jual beli najis tidak sah. Haram satu bab, tak sah. Tak sah ni kerana pulangkan balik. Hak dapat kat kita teh ayam, pulangkan. Hak dapat kat dia duit kita, pulangkan kepada kita. Kerana pertukaran milik itu tidak berlaku. Macam tu. Tapi azan Jumaat yang kedua ni kalau beli, dipanggil haram tetapi sah. Dia macam orang pakai kain curi. Dia curi kain orang, dia curi kepih orang. Lebay ni dia curi habis. Curi jubah orang, curi serban orang, dia pergi semayang. Semayangnya sah tapi berdosa. Dosa kerana memakai pakaian curi. Gitu lah. Dosa kerana menjual beli pada waktu yang Allah tak bagi. Allah Ta'ala sebut, وَذَرُوا الْبَيْعِ, tinggalkan jual beli. إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ, bila dah dia azan. Azan zaman Nabi ni setelah khatib atas mimbar. Azan kita azan kedua lah. Setelah إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ, apabila telah berkumandang azan, فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ, maka segeralah pergi mengingati Allah, yang pergi dengar khutbah. Hukum mendengar khutbah ni wajib kepada 40 orang. Bukan wajib pada semua. 40 orang dengar, okey lah. Bukan makna semua kena dengar. Ada yang mengantuk tertidur. Tapi jangan tidur semua. Wajib didengari oleh 40 orang. Kalau orang main lambat, sah tak Jumaat dia? Sah. Itu dalam pengajian Tanwir Masali, ada orang tanya, orang main lambat ni sah tak main Jumaat? Jawab dia sah. Jawabnya sah. Sebab sahabat Nabi pun ada yang main lambat. Nama Sulaik. Sayyiduna Sulaik Al-Ghatafani datang lambat. Nabi duduk tengah khutbah nak habis dah. Baru dia masuk masjid. Dia duduk terus. Nabi terus tegur dia. Nabi kata, wahai Sulaik. Nabi panggil nama dia. Nabi mention nama dia. Wahai Sulaik. Araka'ata raka'atain. Kamu masuk masjid lambat ni. Kamu terus duduk. Kamu semayang tak 2 rakaat? 2 rakaat ni berbeza pendapat ulama. Adakah 20 rakaat tu tahiyatul masjid ataupun 2 rakaat tu qabliyah Jumaat? Adakah qabliyah Jumaat? Di situ timbul khilaf di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i qabliyah Jumaat ada.
Ba'diyah Jumaat memang ada lah. Lepas sembahyang Jumaat tu sebelum balik kita sembahyang dulu 2 rakaat ba'diyah Jumaat. Ba'diyah Jumaat tidak ada khilaf. Semua mazhab ada sembahyang 2 rakaat selepas Jumaat. Ada sebelum Jumaat tu ada ke tak? Tu khilaf. Yang penting Nabi tanya dia, wahai Sulaik, hang sembahyang tak 2 rakaat? Mungkin tahiyatul masjid sebelum duduk ataupun qabliyah Jumaat. Dia kata, la, tak sembahyang pun. Nabi kata, qum farka' raka'atain. Bangun, sembahyang 2 rakaat dulu sebelum duduk. Bangun. Dia pun bangun sembahyang 2 rakaat. Menunjukkan kata dengar khutbah bukan wajib kepada semua orang. Dia wajib kepada 40 orang saja. Hak mana tak dengar mai lambat pun sah Jumaat. Bahkan dalam kitab fiqh, orang yang mai lambat, dia mai rakaat kedua dah, imam rakaat kedua baru dia sampai masjid. Lah tak boleh masuk dah. Ni dia mai lambat. Imam rakaat kedua, dia baru ikut. Punya lambat, memang tak dengar khutbah. Memang tak dengar khutbah. Rakaat pertama dia tak sampai lagi, imam rakaat kedua baru dia sampai. Dia follow, dia berjemaah dengan imam pada rakaat kedua. Imam bagi salam, dia menanti bangkit tambah 1 rakaat lagi. Imam bagi salam, nanti dia bangkit tambah 1 rakaat lagi saja. Dia sempat 1 rakaat dengan imam, imam bagi salam, bangkit tambah 1 lagi. Dapat dah Jumaat? Dapat. Sah dah Jumaat? Sah. Dengar khutbah ke? Dengar khutbah apa? Rakaat pertama imam pun dia tak muncul lagi. Dia main-main imam rakaat kedua dah. Itu dalil hujah. Tak dengar khutbah pun sah Jumaat. Faham tak? Sebab ada orang kata khutbah Jumaat ni rukun, wajib. Betul? Menyampaikan khutbah tu rukun, wajib. Mendengarnya pun wajib? Tak wajib. Wajib kepada 40 orang. Kalau kata wajib tu, bukan wajib pada semua. Wajib pada 40 orang. Ada orang buat qiyas kata, khutbah raya, sunat. Khutbah Jumaat, wajib. Betul? Menyampaikan khutbah itu wajib. Ataupun adapun mendengar tidak wajib kepada semua orang. Okey, ada soalan? Baja campuran. Campuran kalau tengoklah kadar dia. Kalau kadar campuran tu lebih banyak, tai ayam ni sikit, najis sikit, sah dijual beli. Sah jual beli kalau campurannya sedikit. Ada najis sikit boleh jual beli. Macam kita beli ayam lah, ayam proses tu. Ayam yang dah sembelih. Di situ pun ada najis sikit dalam pedai ayam. Tahu pedai ayam? Bukan mangga duk kunci pintu ni. Kan dia ada najis, ada taik dia. Walaupun proses, dia ada najis dalam pedai dia tu, ada taik dia. Kita beli ayam, timbang sekali dengan pedai. Timbang sekali dengan taik dalam pedai. Pedai ayam. Bahasa apa Melayu yang tepat? Saya panggil pedai ayam. Maknanya waktu timbang tu, nak tahu ayam sekok berapa kilo ni, kemudian nak bagi harga, timbang sekali dengan najis. Boleh kah? Boleh sekian. Kalau dalam kitab-kitab fiqh disebut dulu simen di Malaysia, tak tahulah macam mana. Simen yang dimasukkan najis. Mungkin masuk taik kaldai ke apa, dia pun buat simen. Boleh beli sebab kandungan najis itu terlalu sedikit, peratusnya sedikit, boleh beli. Kalau 100% najis tak boleh beli. Macam mana ni? Haram jual beli najis, contoh jual beli tahi ayam. Jadi orang yang nak buat baja tahi ayam, dia kena minta saja dari tuan tahi ayam. Lepas tu dia bagi duit dalam bentuk sedekah kepada tuan empunya tahi ayam tu, ya. Ataupun upah packing boleh lah. Helah. Orang panggil helah fiqh. Ya betul macam tu makcik, betul. Baik, kita sambung. Di dalam hadis pula Nabi SAW bercadang ingin menyuruh orang lain mengimamkan solat Jumaat. Kemudian Nabi pergi membakar rumah lelaki yang tidak hadir solat Jumaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Solat Jumaat disyariatkan di Mekah. Ini sejarah dia sebelum peristiwa hijrah. Tetapi Nabi dan sahabat tidak pernah mendirikannya di Mekah kerana kaum muslimin ketika itu dalam keadaan lemah. Ramai yang diseksa. Mereka tidak mampu untuk berkumpul beramai-ramai bagi melaksanakannya. Lalu Nabi mengutus surat kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang berada di Madinah.
Mus'ab bin Umair ni, dia hijrah 2 tahun lebih awal daripada Nabi. Dia orang kaya. Tapi bila dia masuk Islam, mak dia tak bagi duit dekat dia. Dulu dia pakai minyak wangi ni, Allah, cukup wangi. Orangnya handsome, pakai minyak wangi yang sangat wangi. Tapi kematiannya dalam perang Uhud, orang nak bunuh Nabi, dia tahan dada dia. Dia nak selamatkan Nabi, akhirnya dia gugur syahid dalam perang Uhud. Perang Uhud, Nabi menangis. Dia jatuh, kepala dia ni jatuh atas ribaan Nabi SAW. Anak orang kaya, tapi mati tak cukup kain. Nak kafan, tak cukup kain. Kain tu bila tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Inilah Sayyiduna Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia jadi duta Nabi. Nabi hantar dia pergi Madinah lebih awal untuk ajak Quran, untuk berdakwah kepada penduduk Madinah supaya penduduk Madinah bersiap sedia menerima kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengutus surat kepada Sayyidina Mus'ab bin Umair yang berada di Madinah supaya solat Jumaat didirikan di Madinah. Sayyidina Mus'ab bekerjasama dengan As'ad bin Zurarah bagi menjayakan solat Jumaat di Madinah. As'ad ni penduduk Madinah, ketua Madinah. Sayyidina As'ad menghimpunkan orang ramai dan Mus'ab menjadi imam. Sayyidina As'ad ni juga orang pertama yang dikebumikan di Baqi' di kalangan Al-Ansar. As'ad bin Zurarah nama dia. Sayyidul Ansar, ketua orang Madinah. Orang pertama dikebumikan di tanah perkuburan Al-Baqi'. Sebelum dia tak ada orang lagi. Dia di kalangan Ansar. Kalau di kalangan Muhajirin, adik susua Nabi. Orang pertama ya disimpan, dikebumikan di Baqi'. Nama adik susu Nabi Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة رضي الله عنه فقيل له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات قيل كم أنتم يومئذ قال 40 Rawahu Abu Dawud. Babul Jum'ah fil Qura. Artinya daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya setiap kali mendengar azan pada hari Jumaat. Ni anak ada riwayat, anak Sayyidina Ka'ab. Ka'ab bin Malik ni, dia bila tua Allah Ta'ala tarik penglihatan, dia tak nampak. Sayyidina Ka'ab bin Malik ni tua-tua tak nampak, mata tak nampak. Anak dia duk khidmat, bawa dia pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tak tinggal. Sebab ada orang boleh tolong bawa, boleh pergi, kena pergi. Anak dia nama Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni terkenal dengan peristiwa dia tak pergi perang Tabuk. Kemudian dia menyesal, dia bertaubat, Nabi tak cakap dengan dia. Akhirnya turun surah Taubah, Allah terima taubat dia. Tu kata Ka'ab bin Malik. Surah Taubah tu turun, terima taubat dia dan 2 rakan dia, Mirarah dan Hilal. Mereka tak pergi perang Tabuk, mereka tidak tipu Nabi, mereka jujur. Bila Nabi tanya apa siapa tak pergi, mereka kata tak ada alasan wahai Rasulullah. Dunia, semua ni dunia. Mereka menerima hukuman selama hampir 2 bulan. Nabi dan para sahabat dilarang bercakap dengan mereka. Maka di pulau, mereka beri salam, orang tak jawab. Mereka senyum, Nabi pun senyum sinis marah kepadanya. Baik, Ka'ab bin Malik ni radhiyallahu anhu, di hujung usia Allah tarik penglihatan, tak nampak. Banyak sahabat tua-tua tak nampak. Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas pun tua-tua mata tak nampak. Allah Ta'ala tarik nikmat penglihatan. Walaupun dia tak nampak, pakai tongkat, anak dia khidmat, Jumaat bawa dia. Jumaat bawa dia pergi. Anak dia rasa heran. Ayah dia ni bila pergi sembahyang Jumaat, anak duduk sebelah, duduk sebelah. Bila dengar orang azan Jumaat, ayah dia akan kata apa? Kata rahimallahu As'ad. Rahimallahu As'ad. Tiap-tiap kali dengar orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan Jumaat. Sebelum ayah dia nak sahut azan, nak jawab azan, ayah dia akan katanya dulu, rahimallahu As'ad. Semoga Allah merahmati As'ad. Apa saya aku ni?
Kalau azan lain, azan asar ke azan maghrib, dia tak ni sangat. Azan Jumaat dia akan sebut rahimallahu as'ad. Kita pun boleh tiru. Dengar azan Jumaat sebut rahimallahu as'ad. Semoga Allah merahmati Sayyiduna As'ad. Rumah dekat dengan masjid. Hari Jumaat akan azan Jumaat. Sebutlah rahimallahu as'ad. Ataupun Sayyiduna As'ad rahimahullah. Kali betul. As'ad bin Zurarah rahimahullah pun boleh. Tarhim, taraham, tarahama, tarahamu, tarahuman. Dia mendoakan rahmat. Sesungguhnya setiap kali mendengar azan pada hari Jumaat, beliau akan mendoakan rahmat kepada As'ad bin Zurarah. Ada orang bertanya, ada orang ni tahu siapa? Anak dia, tanya dia. Faqila lahu ni, ada orang bertanya. Dan riwayat lain dijelaskan, yang tanya dia ni ialah anaknya sendiri, nama Abdullah bin Ka'ab. Jadi ada orang tu tulis itu anak lelakinya. Anak lelaki dia tanya, kenapa setiap kali kamu mendengar azan Jumaat, kamu ni abah lah, abah, ayah. Kenapa ayah mendoakan rahmat kepada As'ad bin Zurarah? Beliau berkata, kerana dialah orang pertama yang menghimpunkan kami sini penduduk Madinah. Ka'ab bin Malik ni dia orang Ansar, orang Madinah. Dia kata jasa. Jasa dia. Teringat orang berjasa. Di situ kita dapat belajar, jangan lupa jasa. Jangan lupa jasa. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, la tansawul fadla bainakum. La tansawul fadla bainakum. Jangan lupa jasa orang terhadap kamu. Itu dalam doa kita pun berdoa, minta ampun diri kita, keluarga kita, ibu ayah kita, guru-guru kita. Kita doa lagi, minta ampun kepada siapa? Waliman ahsana ilaina. Apa makna waliman ahsana ilaina? Ya Allah, kau ampuni dosaku, dosa guru-guruku, dosa ibu bapaku, dosa keluargaku, dosa sekalian muslimin dan muslimat. Dosa awsana bid-du'a, orang yang pesan kami, suruh kami doa. Waliman ahsana ilaina, dan kau ampunkanlah dosa orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Itu kita kena buat baik ke orang akan doakan kita. Waliman ahsana ilaina. Siapa-siapa, man tu umum. Waliman, dan siapa saja, ahsana ilaina, pernah berbuat baik kepada kami. Masuk dalam doa kita. Jadi dia tak lupalah As'ad ni, beliau orang pertama yang menghimpunkan kami solat Jumaat di tempat yang bernama Hazbun Nabit, iaitu di kawasan berbatu hitam Bani Bayadah, di tempat air berkumpul yang dikenali dengan nama Naqi' Al-Khadamat. Saya pun tak tahu tak mana tempat bersejarah ni, sebab Saudi dia tak jaga tempat-tempat macam ni. Inilah tempat mereka sembahyang Jumaat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Orang itu bertanya lagi, orang tu anak dia lah, berapakah jumlah kamu ketika itu? Beliau berkata 40 orang. 40 ni lah. 40 ni dalam mazhab Syafi'i dia pegang 40. Tidak ada satu dalil daripada Nabi habaq kata kena 40. Cuma Imam Syafi'i punya ijtihad, Jumaat ini kena berhimpun. Berhimpun tu jumlah dia banyak mana? Dia melihat riwayat 40 orang, maka dia tetapkan mesti minimanya 40. Ada mazhab lain 12 dan macam-macam pendapat. Orang yang tidak hadir solat Jumaat adalah orang yang tidak mempedulikan agama Islam. Mereka tidak malu bersikap begitu. Hati mereka terlalu keras kerana sudah ditutup dan dikunci oleh Allah sehingga mereka menjadi golongan yang lalai. Satu lagi hadis kita baca, ni mudah aja. Hadis ke-18, tidak disyariatkan azan dan iqamah pada solat sunat. Solat sunat tak ada azan, tak ada iqamah. Azan hanya untuk solat fardu 5 waktu. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-'idain ghaira marratin wala marratain bi ghairi adhanin wala iqamatin, rawahu Muslim. Artinya daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku solat hari raya fitrah dan hari raya adha, raya kurban, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Sayyidina Jabir ni
Jabir ada dua orang. Jabir bin Abdullah, ini Jabir bin Samurah. Dia kata aku semayang bukan sekali, berkali-kali. Tanpa azan dan iqamah. Keterangan tidak disyariatkan melaungkan azan dan iqamah pada solat sunat. Kerana azan hanya disunatkan pada solat fardu. Kebakaran, azan lah. Kalau ada kebakaran, kita azan. Mudah-mudahan api itu tidak merebak, tidak membakar rumah-rumah yang ada di kiri kanannya. Menyambut kelahiran bayi, azan telinga kanan, iqamah telinga kiri, walaupun bayi itu bayi perempuan. Azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Dan merawat gangguan makhluk halus. Itu sunat azan. Orang lelaki sunat azan dan iqamah sebelum menunaikan solat fardu, sama ada solat tunai atau qada. Sementara orang perempuan pula hanya disunatkan iqamah sebelum solat fardu. Perempuan sunat qamat, jangan azan. Azan tak boleh. Boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Perempuan meninggikan suara, tak disyariatkan azan. Kalau dia azan, dengar dekat lelaki ajnabi, boleh jadi haram, menimbulkan fitnah. Untuk solat sunat yang digalakkan berjamaah, iaitu solat tarawih. Sunat berjamaah ni, solat hari raya, gerhana matahari, gerhana bulan, minta hujan, dan witir pada bulan Ramadan. Disunatkan menyebut as-salatu jami'ah rahimakumullah. Artinya, marilah solat berjamaah, semoga kamu dirahmati Allah. Ucapan ini sebagai ganti azan dan iqamah. Kita berhenti dekat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Perempuan masuk pertandingan taranum. Yang tu macam tadi, sama ada makruh ataupun haram, kerana menyaringkan suara dan orang lelaki dengar. Sebaik-baiknya pertandingan ini buat asing. Hak perempuan asing, hak lelaki asing. Dia ditakuti orang lelaki tergoda dengan suara lunak perempuan itu. Kalau tidak menimbulkan syahwat, tidak jadi masalah. Dan lelaki pun bila dia jenis tak boleh dengar suara orang perempuan ni nyaring, timbul syahwat, lelaki jangan dengar. Lelaki jangan dengar. Kalau kita tak boleh jaga perempuan daripada menyertai taranum, kita jaga diri kita. Kita hak lelaki ni tu saya dengar. Kalau tak timbul syahwat, tak menjadi masalah. Begitulah hukum dia. Kalau mengajar, ceramah itu tak jadi masalah. Kalau melunakkan suara tu, dia ada hukum makruh, ada hukum haram, bergantung kepada pendengar itu sendiri. Wallahu a'lam. Kalau boleh elak, asingnya. Pertandingan perempuan asing, pertandingan lelaki asing. Pentas yang asing. Acara yang asing. Wallahu a'lam. Bismillah.